Welcome back, dear students. We started giving the evidences for evolution from the different branches of biology. In my last hour of teaching, we learnt about or we gave the evidences from the comparative anatomy and morphology. In this particular class, we are providing the more evidences from other branches of biology, like evidences from the comparative biochemistry, physiology, cytology and genetics. From these different kind of the branches of biology, we are providing or we are giving more evidences that evolution is occurred. So, coming to the cytology, we all know that the protoplasm which is present in the cell, the same protoplasm which is present or it is in the, it contains 70% of water. It indicates that the primitive prebiotic cell which is formed in the ocean. So, the protoplasm consists of the what are the proteins, amino acids, carbohydrates, minerals, water and other material. They are similar in every kind of organism, from the prokaryotes to the eukaryotes. Every cell is having the protoplasm. So, it indicates the eukaryotic organisms are evolved from the prokaryotic organism. The structure of the cell and their organization is similar with little differences. Some are having the cell wall, some doesn't having the cell wall. The cell wall material in all plants is similar, but they are different from the bacteria. The cell wall material in bacteria, it consists of the murin, whereas the cell wall material in the plants consists of cellulose, hemicellulose, pectin, xylene and lignin. While the cell wall material in case of fungi is different, it consists of chitin. So, it indicates that with the little differences, all cells are evolved from a primitive cell or the prokaryotic organism. So, from the cytology we came to know that, or it gives the evidences that the eukaryotic organisms are evolved from the prokaryotic organism. See, in case of animals, from porifera to the human beings, mammalia, all cells are without the cell wall. It indicates the evolution process of the animals. While in case of plants, all plants, higher plants from pteridophyta, the thallophyta to the angiosperms, all are having the cell wall that having the cellulose, hemicellulose, lignin, pectin and the xylem material. So, it indicates the angiosperms are evolved from the gymnosperms, gymnosperms are evolved from the pteridophytes, pteridophytes from the bryophytes, bryophytes from the thallophytes. So, like that from the algae. So, like that the plants, it shows that the plants are evolved continuously from cyanobacteria. So, coming to the biochemistry and physiology, we all know that the physiological processes like digestion is similar in human beings to the all kind of vertebrates. Even it is quite similar with the little differences in the cockroaches. The cockroaches also having the esophagus, we also having the esophagus. The cockroaches are having colon, we also having the colon. The frogs are having the colon, the frogs are having the esophagus, the frogs are having different kind of things, stomach, we also having the stomach. Like that, the systems, the physiological process of the digestion, circulation and respiration from the all animals, vertebrates, they respire through the lungs, whereas the aquatic animals, they respire through the gills. So, there is a similar
the metabolic processes or the physiological process occur in vertebrates. It indicate we are evolved. Then the protein synthesis mechanism is similar from bacteria to the human beings. There is a little differences in bacteria where, from the eukaryotes. The prokaryotes having very little differences. They are having the protein synthesis mechanism, transcription, translation. In translation, the process is similar. The transcription is occur in the prokaryote, the same transcription occur in the eukaryotes, the translation occur in the prokaryotes, same translation occur in the eukaryotes, very little differences there. So, it indicate from bacteria to the human beings all the physiological processes in the all the physiological and metabolic processes in the synthesis of protein, in the synthesis of carbohydrate or the nucleic acids is similar. The enzymes, a lot of enzymes like they are doing the same function whether it is a bacteria or the human beings or any animals or the plants. The pectinase which is present or formed in the bacteria which digest or cleave the pectin material, the same which is present in other animals also they are cleaving that. Like amylase or we call it as a protease enzyme which is going to cleave the protein material, protein complexes in the digestion process in the human being, the same protease which is formed by the bacteria also going to cleave that. Like that amylase is sugar cleaving, carbohydrate cleaving enzymes. Same enzyme is also formed by the bacteria. The same enzyme also formed by the fungi. The same enzyme also produced by the plants. So, all similar type of enzymes are produced, they are doing the similar function whether it is a bacteria or a fungi or algae or the any plants or the human beings. Like lipases, like proteases, pectinases, any lot of enzymes are there. The hormones we call it as the endocrine system which is present in the frogs is similar to the human beings. Many hormones like the thyroid hormones very similar which is required for the increase or the controlling the basal metabolic rate. The thyroxine hormone control the basic metabolic rate in the human beings. The same hormones thyroxine is produced in the frogs. They involved in the metamorphosis of the tadpole larva to the frog. The same thyroxine hormone is produced in the cockroaches which is helpful for acidosis process. So, like that the similar hormones like insulin is also formed in us, is also formed in frogs, is also formed in rabbits. Same hormone, similar type of hormones is produced, or the thyroxine is very exactly similar in all kind of vertebrates. So, the hormones are similar, that indicate all we are coming from one ancestor, that indicate that we all coming from the one ancestor. Hemoglobin is a pigment which gives red color to the blood. The beta chain of hemoglobin of human beings and that of apes is differ in only one amino acid. The human beings, the beta chain of human beings that to pig are differ with the 10 amino acid. The beta chain of hemoglobin of human beings with the horse the depth differ in 26 amino acids. So, that the beta chain is evolved or it is come from only single ancestor. So, it indicate we are very close relationship with the apes, because the beta chain of hemoglobin in human beings with when we compare with the apes is only one amino acid differ. Like cytochrome oxidase where there are very little differences. Blood groups, the human beings are having different kind of blood groups like A, B, O, AB. Apes are having the similar kind of blood groups also present in apes. They are having the blood groups A and B, and the monkeys are not having that. So, it indicate the apes are very close relationship with the man than the
monkeys. So that we are having the blood groups A, B, O, AB. The apes are having the blood group A and B, but monkeys doesn't having that. It indicate the apes are very close relationship with the man, so that we are originated from, or we are evolved, we are diverted from the apes, and we are not that much close relationship, having the close relationship with the monkeys. The blood groups or the blood proteins like the globulins, albumins, and different kind of proteins or the plasma proteins which are present in the blood are similar in case of monkeys, in case of all kind of animals, except the blood of the human beings are having hematin crystals that differ the blood of human beings than the bloods of other animals. And the blood is similar. We also having our blood is also red in color. The rabbit blood is also red in color. The chicken's blood group, hen's blood group is also red in color. That indicates the hemoglobin, the pigment is similar in all. And the lymph, blood, the tissue fluid are having the same composition and the function in all kind of vertebrates or all kind of animals. And coming to the genetics, genetics says that we are evolved, we all are similar. Genetics said what is a branch of biology which deals with the study of inheritance and heredity, inheritance and variations. So, genetic material, the DNA is similar. It is a genetic material whether in the bacteria or in the human beings, whether in the plants or in alga, whether in insects or in the fishes. So, all animals or all plants, all organisms having DNA as their genetic material, except few viruses are having the RNA as the genetic material. Except few viruses, all organisms are having the DNA as a genetic material. So, it indicates we are evolved from one common ancestors. So, the DNA, the composition of the DNA is similar nitrogen bases, adenine, guanine, cytosine and thymine. They are similar in all kind of organisms. The language, ATGC language is similar, and also the genetic codes. So, genetic code is a universal, we say it is a universal. They code for same amino acid. AUG code for the methionine in case of human beings, same AUG code for the methionine in a bacteria. The AUG code for methionine in the plants, the AUG code for methionine in the insects, so that it indicate we are evolved. So, we are having similar genetic material. During the evolution processes, it got changed. And the central dogma that from DNA, RNA came, RNA to the protein. The central dogma is similar in each and every organisms except retroviruses, where RNA back synthesized the DNA. So, in all organisms, DNA synthesize the RNA, RNA is helpful in the process of the protein synthesis, where in case of retroviruses from single stranded RNA, reversely that going to form the cDNA. And the mutations that occur in human beings are similar in all organisms. So, this comparative biochemistry, physiology, cytology and genetics give evidences that the evolution occur. They provide a lot of evidences that the evolution processes. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಾವು ಜೀವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿಯ ವಿವಿಧ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮುಖೇನ ನಾವು ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರೂಪವಿಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ, ಅನಾಟೋಮಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರೂಪವಿಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಜೀವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ವಿ. ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖೇನ ಅವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ,
ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರನೂ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರನೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೈಟಾಲಜಿ ಜೀವಕೋಶಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅನುವಂಶೀಯ ಅಧ್ಯಯನ, ಅದು ಅನುವಂಶೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವಕೋಶಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅನುವಂಶೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖೇನ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು, ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಕಸನ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಜೀವಕೋಶೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಜೀವಕೋಶವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಯಾರು ಒಪೆರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಡನ್ ಒಂದು ಥಿಯರಿಯನ್ನು, ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರೀಬಯೋಟಿಕ್, ಮೊದಲ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಉದ್ಭವವಾದವು. ಈ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜೀವಕೋಶೀಯ ತರಹದ ಏನಂತಾರೆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು, ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಜೀವಕೋಶ, ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ ಜಲಚರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಲಚರಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಜೀವಕೋಶ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿರ್ತದೆ. ಜೀವಕೋಶ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಜೀವಕೋಶದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರ್ತವೆ. ಜೀವಕೋಶೀಯ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ ವಿನಃ ಜೀವಕೋಶ ಒಂದೇ. ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಜೀವದ್ರವ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಜೀವದ್ರವ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರಲಿ, ಸಸ್ಯಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಜೀವದ್ರವ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಜೀವದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ 70% ನೀರು ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಜೀವದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು, ನೀರು, ಅದು ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಜೀವಕೋಶಗಳಿರ್ತದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ನಿಮಗೆ, ಈ ಜೀವಕೋಶವನ್ನು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಕೋಶ ಪೊರೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಕೋಶ ಪೊರೆಯ ಸುತ್ತಳದಲ್ಲಿ ಕೋಶದ ಪೊರೆ ಇರ್ತದೆ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಫೋರಿಪೊರ, ಸ್ಪಂಜು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಸ್ತನಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಈ ಕೋಶ ಪೊರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಂದೇ ತೆರನಾದ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಪಂಜು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು. ಈ ಸ್ಪಂಜು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಕಂಟಕ ಚರ್ಮಿಗಳಿಂದ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಕಂಟಕ ಚರ್ಮದಿಂದ ದುಂಡು ಹುಳುಗಳಿಂದ ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳುಗಳಿಂದ ದುಂಡು ಹುಳುಗಳಿಂದ ವಲಯವಂತಗಳಿಂದ ಸಂಧಿಪಾದಿಗಳಿಂದ ಮೃದ್ವಸ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕಂಟಕ ಚರ್ಮಿಗಳಿಂದ ಮೀನುಗಳಿಂದ ಉಭಯವಾಸಿಗಳಿಂದ ಸರೀಸೃಪಗಳಿಂದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ತನಿಗಳು ಏನದು ವಿಕಸನ ಹೊಂದುವಂಥೇಳಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಈ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ, ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಜೀವಕೋಶೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಜೀವಕೋಶೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿರ್ತದೆ. ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರ ರಚನೆ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರ್ತದೆ. ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಂದರೆ ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತು ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು. ಈ ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಏಕಕೋಶದಿಂದ ಬಹುಕೋಶ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಿಕಸನ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಈ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ಮಾಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು ವಿಕಸನ ಹೊಂದಿದವು ಅಂಥೇಳಿ ಇದರ ಮುಖೇನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರ. ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ, ಶರೀರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಅದು ಪ್ರಾಣಿ ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯ ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅನ್ನೋದಂಥ ಒಂದು ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ. ನೋಡಿರಿ, ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ತೆರನಾದ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತೆರನಾದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಅದೇ ಏನು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸೇಮ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನಂತೀರಿ ನಾವು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನಾ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಸರ್ಜನಾ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅವುಗಳ ಮಾದರಿಗಳು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಒಂದೇ ತೆರನಾದ ವಸ್ತುಗಳಿರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೀಗೆ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಇವು ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ. ಕಿಣ್ವಗಳು ಈ ನಾವು ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ತುಂಡರಿಸುವ ಒಂದು ಕಿಣ್ವ. ಈ ಕಿಣ್ವ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಿಣ್ವ. ಈ ಕಿಣ್ವ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಇದೇ ಸೇಮ್ ಕಿಣ್ವ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳು ಸಹಿತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಅಮೈಲೇಸ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಲೈಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೆಕ್ಟಿನೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಿಣ್ವಗಳು ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿರ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯನೂ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಒಂದೇ ತೆರನಾದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದೇ ತೆರನಾದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ನಾವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್. ಈ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಮಿಲರ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಕಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಥರದ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಆ ಕಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಲಾರ್ವಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಲಾರ್ವಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ರೂಪ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೂಪ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಕಪ್ಪೆಗಳಾಗುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಜಿರಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಕಡೈಸಿಸ್ ಅಂತ. ತಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ತೊಗಟೆಗಳನ್ನ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳಿತಾವಲ್ಲ, ಚರ್ಮದ ತೊಗಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಶೇರುಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಥರನಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇದು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ, ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಂತರ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ವಲಯವಂತಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ನೀಲಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ ಹೀಮೋಸೈನಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಈ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಅಂದರೆ ದುಗ್ಧರಸ ಮತ್ತು ಟಿಶ್ಯೂ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂಗಾಂಶ ದ್ರವ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದು ಬ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ, ಲಿಂಪ್ ಅಂದರೆ ದುಗ್ಧರಸ, ಟಿಶ್ಯೂ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಗಾಂಶ ದ್ರವ್ಯ. ಇವುಗಳ ಏನು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿರ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿರ್ತದೆ ಹೌದಾ. ಮತ್ತು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಒಂದೇ ತೆರನಾದ ಸಂಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ತೆರನಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ. ಈ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು 4 ನಾವು ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೌದಾ. ಇದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮದು ರಕ್ತ ಕೆಂಪೆ, ಕೋಳಿದು ರಕ್ತ ಕೆಂಪೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮೊಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಅದ್ರ ರಕ್ತ ಕೆಂಪೆ, ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಕಡಿತೀರಲ್ಲ ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತ ಕೆಂಪನೇ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಒಂದೇ ಥರನಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯದೊಳಗೆ ಬೀಟಾ ಚೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ, 2 ಆಲ್ಫಾ ಚೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು 2 ಬೀಟಾ ಚೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ.
ಈ ಬೀಟಾ ಚೈನು ನಮ್ಮದು ಮತ್ತು ಮಂಗನದ್ದು ಏಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡರೂ ಬೀಟಾ ಚೈನನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಮತ್ತು ಹಂದಿಗಳದ್ದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ 10 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮದು ಮತ್ತು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ 26 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಂಗಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸನಿಹವಾದಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಕ್ತದ ಗುಂಪುಗಳು. ಈ ರಕ್ತದ ಗುಂಪುಗಳು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಎ, ಬಿ, ಓ ಮತ್ತು ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಕ್ತದ ಗುಂಪುಗಳಿರ್ತವೆ, ಮಾದರಿಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದೇ ಏಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಚಿಂಪಾಂಜಿಗಳು, ಗೊರಿಲ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮಗೆ ಏನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಏಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಚಿಂಪಾಂಜಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸನಿಹ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಂಗಗಳಿಂದ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದರೆ ಈ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಚಿಂಪಾಂಜಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸನಿಹ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರತಿಜೈವಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಏನಿರ್ತವೆ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿರ್ತವೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿ ಮತ್ತು ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು, ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಜೀವ ವಿಕಸನ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅನುವಂಶೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಣು ಅದು ವಂಶದ ಅಣುಗಳು ಒಂದೇ ಥರನಾಗಿದೆ. ಅದು DNA. ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಸ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ DNA ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ. RNA ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ವೈರಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ RNA ಏನಿರ್ತದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ DNA ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದೇನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿರಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೋಗ್ಮಾ ಮೋಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೋಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಮೋಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಏನು ಅಣುಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೋಗ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೋಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಮೋಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಣುಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, DNA RNAಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. RNA ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನು ಸಿಂಥಸಿಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿದೆ. ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೈರಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ATGC ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಭಾಷೆ, DNA ಭಾಷೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅದು ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿರ್ತದೆ. AUG ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದೇ AUG ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಪಡ್ತಂದರೆ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಮಿಲರ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜೀವ ವಿಕಸನದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು, ಅವುಗಳಿಂದ ನಾವು ವಿಕಸನ ಆಗ್ತಾ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಏನಾಯಿತು, ವಿಕಸನಗೊಂಡು ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕುರುಹು, ಇದು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು. ಹಾಗೆ ನಾವು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಆಂಟಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್, ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೇನು ಒಂದೇ, ಆಂಟಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೇನು. ಆಮೇಲೆ ಪೆಲಿಯಂಟಾಲಜಿಗಳ ಮುಖಾನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಉತ್ಖನನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಅದರ ಮುಖೇನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ. ಪೆಲಿಯಂಟಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ. ಅದು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.